بلاول بھٹو زرداری کا اس وقت سیمینار سے خطاب جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اسی کتاب کی وجہ سے یہ پطرس بخاری بیسٹ فکشن ایوارڈ بھی ملا تھا، تو میں رضا ربانی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور اس سوچ کا کہ اس وقت اور ان دنوں میں اس کتاب کو غزہ کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا کے بارے میں رضا ربانی صاحب کو شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو دنیا کی اکثریت کی طرح ہر پاکستانی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ایک بھرپور مایوسی کے ساتھ 2 سال سے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے تاریخ کا سب سے پہلا لائیو سٹریم جینوسائیڈ دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ تاریخی جینوسائیڈ میں پوری دنیا نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہ صرف مسلمانوں کا اور فلسطین کے عوام کا، غزہ کا جینوسائیڈ ہے، مگر میرے خیال میں تاریخ میں اس تعداد میں یہ بچوں کا جینوسائیڈ ہے۔ اور اس لیے رضا ربانی صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کتاب کو انہی بچوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے جس کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے۔ ویسے اس جینوسائیڈ میں نہ صرف بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے، مگر یہ تو صحافیوں کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے، یہ تو ڈاکٹرز اور نرسز کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے۔ اور جب پوری دنیا اس بات کو ویلکم کرے گی کہ کہنے کے حد تک سیز فائر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور کل ایک شاندار سیریمنی میں ایجپٹ میں اس سیز فائر پہ دستخط بھی کیا گیا، مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ممالک نے تاریخ کا سب سے زیادہ سیز فائرز توڑے ہیں تو وہ بھی یہ زائنسٹ رژیم رہا ہے۔ تو اس لیے جبکہ ہم اس سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر جاری رہے گا، اور کم از کم جو ایز این مین میڈ فیمن امپوز کیا گیا غزہ کے عوام پہ، اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا۔ لیکن پوری مسلم امہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ سیز فائر بھی توڑا جائے۔ میں حکومت وقت کا خارجہ پالیسی کو خاص طور پہ جہاں تک یہ فلسطین کے معاملے کا تھا، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر ٹرمپ نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے، اور میرا خیال میں پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند آیا ہوگا، تو اس کے بارے کہ میں نے ضرور ذکر بھی کرنا چاہا، لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے، ایک شک ہے، ایک خطرہ ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جائے۔ رضا ربانی صاحب کے جو کنٹریبیوشنز پاکستان میں، پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں، پاکستان کی آئین سازی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں، آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب فکشن کا کتاب لکھا گیا ہے، یہ ایک
لٹری طور پہ پاکستان کی لٹریری تاریخ میں رضا ربانی صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن بھی شامل کیا، اور اس لیے کہ میں نے یونیورسٹی پہ ہسٹری اسٹڈی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو میں ہر کسی کو، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کرتی رہتی تھی، پارٹی کے لوگوں سے بھی خود اپنی کتاب 2-3 لکھی تھی اپنی زندگی میں، اور وہ کہتی تھی کہ اگر آپ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کریں گے، اور وہ فکشن میں ہو سکتا ہے، نان فکشن میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ ریکارڈ نہیں کریں گے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میں بھی بھی کوشش کرتی تھی کہ جب سے کسی سے ملتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ کتاب ضرور لکھیں، اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں جب بھی میں خاص طور پہ پارٹی کے سینئر لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کتاب ضرور لکھے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم رضا ربانی صاحب کا شکریہ کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس انداز میں پاکستان کی آئین کا کتاب میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے وہ بھی تاریخی ہے، اور جو آپ نے اب لٹریچر کی ڈومین میں اور ایوارڈ حاصل کر کے، اور پھر اس کتاب کو فلسطین کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر کے ضرور تاریخ رقم کیا ہوگا۔ اب ہمارے سامنے قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہے، اور میں خاص طور پہ بہت خوش ہوا آج قائم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے۔ آپ کو معلوم ہے شاہ صاحب ہمارا پارٹی کا سینئر ترین سیاستدان بھی ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور خیرپور سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم آج ہی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ باقی پاکستان معلوم نہ ہو مگر خیرپور میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو سندھ حکومت نے قائم علی شاہ صاحب کے دور میں یہ اسپیشل اکنامک زون شروع کیا تھا۔ تو انٹرنیشنلی ایک بہت اہم پبلیکیشن ہے، وہ ہے فائنینشل ٹائمز، آپ نے سنا ہوگا، اور فائنینشل ٹائمز کا بھی ایک فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک پبلیکیشن ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو ایک فائنینشل ٹائمز کا FT کا گلوبل فری زونز آف دی ایئر 2025 ایوارڈز اس FDI میگزین نے، جو فائنینشل ٹائمز کا ہے، انہوں نے پبلش کیا ہے، اور اس لسٹ میں ہمارا خیرپور کا اسپیشل اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں نہ صرف ریکگنائز کیا گیا ہے مگر خیرپور کا اکنامک زون اس لسٹ میں موجود ہے، جو دنیا کے سب سے بیسٹ اکنامک زونز جیسے جبل علی فری زون، باقی زونز اس لسٹ میں موجود ہیں۔ لیکن جو ایشیا اسپیسیفک کا کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں جو سب سے بہترین زون ہے وہ فری پورٹ ایریا آف بٹان ہے،
उनको नंबर 1 कैटेगरी दिया गया है एशिया स्पेसिफिक के हवाले से। लेकिन जो रनर अप का कैटेगरी है, जो कि दूसरी पोजीशन एशिया स्पेसिफिक में इंडस्ट्रियल जोन को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिया गया है, वो आपका खैरपुर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मैं ये बात रिकग्नाइज करना चाह रहा हूँ, अप्रिशिएट भी करना चाह रहा हूँ। आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। और आपको मालूम है, और या मालूम होना चाहिए, कि ये सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो दुनिया ने रिकग्नाइज किया है और इंटरनेशनल सतह पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया है। मगर इससे पहले आपका जो सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इनिशिएटिव है, जो आपको मालूम है 93 की मंशूर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 93 की मंशूर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान में सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो इदारे हैं वो सूबा सिंध में कायम हुए। और जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उसने चंद साल पहले पूरी दुनिया का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग्स दे दी, और वहां भी आपका मुकाबला किसी और मुल्क से नहीं, किसी और शहर से नहीं था। आपका मुकाबला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से था। और उस लिस्ट में भी पूरी दुनिया में नंबर 6 का जो पोजीशन है, मतलब 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स, वो सिंध हुकूमत को डिक्लेयर किया गया। वहाँ हम किसी और से नहीं, हम गुजरात से मुकाबला कर रहे थे। और ये आपका कामयाबी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। हम समझते हैं कि पूरा मुल्क को एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है तो उसका हम ज़रूर, मैं भी फ़ख्र करता हूँ, आप भी फ़ख्र करते हैं, और पाकिस्तान का जिस भी शहर से आप ताल्लुक़ रखते हो आपको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए। मसलन मेरे सेहत के वज़ीर अज़र फैसल पेचो साहब आज मौजूद इस तकरीब में तो नहीं है, लेकिन पीछे वहाँ नदीम कमर साहब बैठा है जो आजकल रिटायर्ड है, लेकिन इससे पहले मेरा NICVD का इदारा को संभालता था। और आपका NICVD का इदारा जो 100% मुफ्त इलाज करवाता है, वो भी दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्डियक प्रोसीजर्स आपका NICVD करवाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त करवा देता है। तो ये मुकाबला किसी और शहर से नहीं, दुनिया से होता है, और उस मुकाबला में आप नंबर 1 हो। इसी शहर में आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने ये JPMC में जो पेशेंट्स एड्स फाउंडेशन के साथ साइबर नाइफ फैसिलिटी हमने इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान में तो ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिस मशीन से ये हम मुफ्त इलाज करवाते हैं कैंसर का। मगर दुनिया में ये महंगा तरीन प्रोसीजर अगर कहीं मुफ्त होता है तो सिर्फ आपका शहर कराची में होता है। तो ये भी
پاکستان کی کامیابی ہے. ویسے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں مختلف ممالک سے ملتا تھا, کوئی افریقن ممالک سے ملتا تھا, نیجر سے, مصر سے, مختلف ایسے ممالک سے. وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو, خواتین کا خیال رکھنا, مدد پہنچانا. بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ رقم تو کچھ نہیں ہوتی, لیکن ہمارے غریب عوام کے لیے یہ زندگی تبدیل کر دی ہے. اور یہ منصوبہ کا ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس بھی رہا ہے. ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی وفاق کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی, ایفیشینٹلی کسی بھی بحران میں وہ فوری طور پہ ملک کے سب سے غریب ترین لوگوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایسے فیسلٹی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ایک انسٹیٹیوشن ایک بنا ہوا ہے جو آپ نے کووڈ کے دوران میں پورے دنیا حیران ہو. چلے ان زمانوں میں خان صاحب وزیر اعظم تھا, اس کا سوچ کچھ ایسے تھا کہ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام چینج کرنے کی کوشش کی اور احساس کا نام رکھ دی. نام جو بھی, تصویر جس کا بھی, لیکن اس نے بھی اس ادارہ کو کووڈ کے دوران استعمال کیا امداد پہنچانے کے لیے. اور میں بھی جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا اور شہری رحمان صاحبہ موجود ہے, ہمارا موسمی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان صاحبہ تھی, تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب آیا جو 2/3 سرزمین اس صوبہ کا تھا وہ پانی کے نیچے تھا. ہمارا ہمسایہ صوبہ بلوچستان بھی ڈوبا ہوا تھا. ساتھ جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں بھی نقصان ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے دیر نہیں کی, انہوں نے فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز استعمال کیا مدد پہنچانے کے لیے. اور ان دنوں میں جب ہم ڈوبے ہوئے تھے, در بدر تھے, خود باغدور کر رہے تھے, یہ سب سے بہترین ٹول تھا مالی مدد پہنچانے کے لیے. اور آج ہم صوبہ سندھ میں ایک اور تاریخی کام کر رہے ہیں جو اس سیلاب میں نقصان ہوا تھا. 20 لاکھ گھر کے نقصان ہوئے تھے, تباہ ہوئے تھے ہمارا صوبہ سندھ میں. آدھا سندھ کے جو تعلیمی ادارے ان کو نقصان ہوا اس سیلاب میں. اور اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت فوری طور پہ اپیل دائر کیا. ہم وزیر خارجہ تھے تو ہم نے انٹونیو گٹیرس کو, ان زمانے میں سپٹمبر تھا, اس کا یو این جنرل اسمبلی چل رہا تھا, یو این جنرل اسمبلی کو چھوڑ کے ہمارا دعوت پہ وہ پاکستان آیا, خود دورہ کیا, اور ان کا اپنا اسمبلی کا ایجنڈا ہوتے ہیں, تھیم ہوتے ہیں. میں آج تک شکر گزار ہوں یو این کی سیکرٹری جنرل کا کہ اس نے اپنا تھیم تبدیل کر دی اور موسمی تبدیلی پہ پاکستان کے سیلاب میں یونائٹڈ نیشنز کا تھیم ڈال دیا. اور پاکستان کا مقدمہ باقاعدہ لڑا گیا یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے. ساتھ ساتھ ہم COP27 چل رہا تھا ان زمانوں میں. ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا اتحاد ہے
अक़वामी सतह पे। उनको कहते हैं द G77 प्लस चाइना। और वो मतलब दुनिया के जो डेवलपिंग ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, जो जनरल जो ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनका एक इत्तेहाद है। और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा का उस वक्त बारी था कि इस इत्तेहाद का सरबराही जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स था वो मेरे पास था, और उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है COP27 पे। और हमने तारीख में ये जिद्दोजहद रहा है कमज़ोर ममालिकों का, और पाकिस्तान का केस यही है। पाकिस्तान का केस, उन कमज़ोर ममालिकों का केस यही है कि ये जो मौसमी तब्दीली का नुकसान हम उठा रहे हैं, इसमें हमारा हाथ नहीं है। ये अमीर ममालिक ने अपने तरक्की के लिए अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस करवाते, अपने जंग लड़वाते दुनिया में ये मौसमी तब्दीली लेकर आए हैं। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जिसका 0.1% कंट्रीब्यूशन है कार्बन आउटपुट्स में, हम दुनिया का 10 जो सबसे खतरा है 10 ममालिक, उनमें हम शामिल हैं। और ये वज़ीर आज़म साहब की PDM हुकूमत की तारीख में ये याद रखा जाएगा कि आपने वो लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश कर लिया था, दुनिया को मना लिया था कि ये कमज़ोर ममालिक का भीख नहीं हक है कि अमीर ममालिक ने नुकसान पहुंचाया, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड को होना चाहिए। और लॉस एंड डैमेज फंड के मुताबिक उन कमज़ोर ममालिक को, वो अमीर ममालिक जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनको कुदरती आफत में सपोर्ट करना चाहिए, उनको क्लाइमेट एडेप्टेशन पे सपोर्ट करना चाहिए। और आपको याद होगा इस कामयाबी में कैसे पूरी हुकूमत में बैठ के वापस आके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जश्न मनाया कि ये तारीखी कामयाबी हमने हासिल किया। और ये सब मेहनतों की वजह से हम वो 20 लाख घर जो अब बना रहे हैं सिंध में, जो इस वक्त तक दुनिया की तारीख में किसी और मुल्क ने इतने सारे घर नहीं बनाए हैं जितना आपका सिंध हुकूमत इस मंसूबे के थ्रू करवा रहे हैं। और ये बैनुल-अक़वामी सतह से, कहीं और से नहीं, खुदा ना खास्ता कि मैं किसी और को कहे, मैं दुनिया से हम हुकूमत सिंध मुकाबला करते हुए, हमसे पहले नेपाल के पास ये रिकॉर्ड था, उनके यहाँ एक ज़िलज़िला हुआ, इन्होंने सबसे ज़्यादा घर बनाए, वो रिकॉर्ड मुराद अली शाह साहब आपका वज़ीर आला तोड़ रहा है। और 20 लाख घर सिंध में बन रहे हैं। मगर सिर्फ ये नहीं, इससे पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स करके गरीब अवाम को ज़मीनों का मालिक बनाया। ज़िया अल हक साहब बाद में साहब क्या ज़िया अल हक वापस आया और उसने फिर इसको ख़त्म कर दिया था या जो भी। बट एनीवे, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एसेट ट्रांसफ़र था। उसके बाद आपका वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का मंसूबा, ये जो पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव है, इस मंसूबा के तहत हम ना सिर्फ लोगों को मकान बना के दे रहे हैं, पक्का घर बना के दे रहे हैं, बट इट इज़ द लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफर सिंस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जहां हम इन 20 लाख घर का जो मालिकाना हकूक और उस घर में रहने वाले ख़वातीन के नाम कर रहे हैं। तो ये भी तारीख आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रकम कर रही है। वापस हम आते हैं हमारा रज़ा रब्बानी साहब की तकरीर पे, जहां उसने अपने तौर पे तारीख रकम किया है। और हम, आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी इधर मौजूद है और सियासत में मौजूद है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सियासत तारीख़ रकम करने के लिए करते हैं और हम सियासत इज़्ज़त के लिए करते हैं। इसके हवाले से मेरा पार्टी का CEC भी जल्द हो रहा है 18 अक्टूबर को। वहाँ मेरे ख़्याल में रज़ा रब्बानी साहब काफ़ी कुछ और बोलेगा और बाकी जो हमारे मेंबरान हैं और वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया के बजाय अपने अगर कोई शिकायत है तो वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए, कोई और प्लेटफॉर्म चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया पे भी गौर किया जाए, वो प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिरी बात, गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रज़ा रब्बानी साहब को इस कदम पे अपना किताब इस वक्त डेडिकेट करना जहां एक बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपना जुल्फ़िकार शाह साहब, मैं चाहूँगा कि जो हमारा लाइब्रेरीज़ है उन लाइब्रेरीज़ में ये बुक्स मौजूद हो ताकि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ इस किस्म के किताब पढ़ सके मगर गज़ा के बच्चों के याद में ये काम किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब उनकी जानिब से कहा गया कि एक बेचैनी है, डर है कि इस बार भी धोखा ना दिया जाए। मजीद कहा कि तारीख गवाह है अब तक सबसे ज़्यादा सीज़ फायर इजराइल ने ही तोड़े हैं। और मजीद ये भी कहा कि उम्मीद है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा देखेगी कि सीज़ फायर ना तोड़ा जाए। उम्मीद करते हैं कि गज़ा में सीज़ फायर जारी रहेगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल हैं, ये भी कहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा सिंध में सैलाब मुतासरीन को 20 लाख घर बना कर देंगे। मौसमी तब्दीली से जो नुकसान हम उठा रहे हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। रज़ा रब्बानी अपनी किताब गज़ा के बच्चों के नाम कर रहे हैं जो काबिल सताइश है। किताब गज़ा के बच्चों के नाम करने पर रज़ा रब्बानी को भी मुबारकबाद देता हूँ। किताब लिखने वाले तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहते हैं।